السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kita sudah menyelesaikan membaca Al-Quran dalam daurah tafsir kita ini. Kita sudah selesai surah An-Nisa. Artinya kita sudah masuk juz yang ke-6. Surah An-Nisa juz yang ke-6 itu ada 4,5 halaman atau 4 halaman lebih. Lembarnya 2 lembar lebih sedikit. Dan siang ini insyaallah kita belum tambah lagi ke surah Al-Maidah. Tapi kita murajaah. Kemudian menambahkan, kemudian juga mungkin memberikan catatan-catatan dari apa yang sudah kita pelajari ini. Mungkin juga dikurangi. Saya bertanya kepada antum dan yang lain-lainnya juga. Ya. Antum juga ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaannya. Yang akhwat, silakan juga kirim pertanyaannya. Kirim pertanyaan yang kemarin lagi. Belum sempat saya jawab. Insyaallah ta'ala. Tadi kita belum baca ini. Maka tafadhal Syekh Zaki untuk membacanya terlebih dahulu. Barakallahu fiikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم
وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Lihat catatan-catatannya semua. Dari awal pertanyaan saya yang dicatat, yang sudah diedit saja friend, sudah sampai, yang sudah selesai sampai apa? Yang sudah diedit. Muqaddimah sudah selesai, bentar. Di muqaddimah sudah selesai. Selesai untuk muqaddimah ini seperti apa selesai? Ini tetap direkam ya. Muqaddimah ini selesainya seperti apa? Ada 22 poin muqaddimah ini. Dia ada berapa halaman? Sekitar 25 halaman. Baik, untuk pekerjaan muqaddimah ini, print di mana letaknya sekarang? Tidak, print di mana sekarang? Printer. Di kantor. Tolong jemputkan printer. Saya minta di print sekarang. Di print, kemudian nanti akan saya berikan ini ditambahkan. Baik. Kemudian setelahnya mana lagi? Yang sudah siap Al-Fatihah? Al-Fatihah sudah siap? Berapa persen sekarang sudah siapnya? 70% Al-Fatihah. Isti'azah belum? Al-Fatihah 70%. Baik, kemudian apa lagi yang sudah ada? Ali Imran itu udah berapa, sampai ayat ke berapa? Sampai terakhir. Itu ada berapa halaman? Ter-44 halaman. Ali Imran. Berarti Imran sudah sekitar 15 halaman. Baik.
Baik, ini sambil nunggu catatan itu. Coba untuk muqaddimah itu ada 22 poinnya. Kemarin sudah saya tambahkan atau belum? Ini tambahkan apa yang kemarin saya suruh tambahkan itu. Coba dikirim yang akhwat. Tolong ini tambahkan ini. Nanti kita ini. Saya sebut begitu. Apa itu? Itu nanti ditambahkan lagi ya. Saya akan menyampaikannya. InsyaAllah. Kemudian al-isti'adah. Saya minta gabungkan catatan semuanya. Yang nyatat di handphone. Menggabungkan catatan itu bukan digabungkan saja. Tapi catatan itu dilihat, ini letaknya pasnya ini di mana, ini pasnya ini di mana, ini pasnya ini di mana. Itu dia. Menggabungkannya. Setelah semuanya tercatat, saya tambahkan. Saya kurangi, saya koreksi lagi. Nah, itu teknisnya. Kamu ada berapa halaman untuk Al-Fatihah? Untuk isti'adzah. Nyatanya nanti per pembahasan saja. Jangan per hari itu betul, tetapi coba digabungkan semuanya. Jumlah pertemuan kita sudah berapa kali pertemuan? Berapa kali pertemuan? 25 kali pertemuan di hari yang ke 9 ya. Baru 7 hari ya. Hampir nggak tahu saya lagi hari. Sekarang hari apa? Senin ya. Udah 7 hari. 7 hari. Hah? Isti'adzah 4 halaman. Udah kamu kirim ke saya, friend? Udah. Coba sekarang kirimkan file muqaddimah itu ke saya dulu. Biar saya ini mau yang ditambahkan mana dan lainnya mana. Iya yang awal ini. Alhamdulillah. Ini catatan yang ahwat ini yang di grup konsep ini sudah dikasih ke Ustaz Jefran tidak ini?
yang sesi 1. Sesi 1 sampai 3 itu. Dijawab ya. Sudah Ustaz. Ini yang 1 sampai 3 sudah. Untuk di muqaddimahnya itu sesi 1 sampai berapa? Jawab. Kalau tidak PDF-nya kirim ke saya saja terang, kalau tidak di print 1 sampai 3 untuk muqaddimah. Baik, kita baca dulu yang muqaddimah ini sambil kalau nggak print nggak apa-apa, tapi saya tunjukkan. Hah? Muqaddimah 1 sampai 2-nya. Barakallahu fiik. Pengantar daurah tafsir. Antar daurah tafsir. Ini yang sudah direvisi Ustaz Jefred dulu kirim ke saya. Kalau yang belum bisa revisi Ustaz Jefred nanti ya mana tahu udah diperbaikinya. Sekarang sudah 25 sesi dengan ini ya. Ini buat nanti judulnya tilawah ya. Tilawah surah An-Nisa ayat sekian sampai kesekian dan evaluasi. Udah paham? Dan evaluasi. Itu aja ya. Masukkan aja ke itu. Baik. Dengan dimasukkan ke YouTube itu saya bisa murajaah. Sebab kalau kita download itu simpannya di hard disk kita entah kadang nggak terbuka. Tapi simpannya di awang-awang itu, awang namanya itu. Nah, di internet itu mudah terbuka. Yang akhwat yang punya catatan lengkap tolong diperiksa. Tolong diperiksa yang catatannya lengkap ini saya kasih tugas, lihat grupnya. Ya. Gak apa-apa, Mu'abillah silakan dicek siapa yang bagus catatannya. Nanti kasih tahu Ustaz. Kasih tahu Ustaz siapa yang bagus catatannya, lengkapnya tidak. Katanya tadi ada yang catat juga kawan-kawannya yang ada di grup ini banyak ya. Nanti beritahu Ustaz dan catatan yang terbaik itu nanti beberapa orang yang terbaik itu entah apa hadiah Allah untuk mereka gitu. Ya. Tergantung rezeki ini. Paling tidak SOYN ya. Apa namanya kalian? Dan nanti saya suruh ini catat dari catatan ini gabungkan, cek catatannya nanti ya. Kalau memang rasanya mencatatnya lebih kencang dan lebih banyak tercatat dengan di handphone di tulisan itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Silakan aja. Nanti ditunjukkan, oh ini nih yang tidak tercatat di sini ini itu bagus itu. Tapi jangan tinggalkan juga kawan yang lain untuk mencatat di handphonenya.
Baik. Iya. Pak sini saja Ki. Ya. Dan ini mumpung masih menunggu ini, saya juga masuk ke pembahasan lain. Ini desa-desa tertinggal di Provinsi Riau. Ini untuk dakwah pelosok ini. Ini di kiri kabupaten ini dikasih nomor 1, nomor 1 Bengkalis 1, 2 Rokan, dan kecamatannya ini juga dikasih nomor, berarti dikasih kolom tengah. Nah, terus desanya ini juga dikasih nomor lagi. Saya kira yang mengerjakan ini yang cepat saja sudah. Karena memang laptop sekarang sama saja. Dan dari semua desa-desa yang ada ini tugas kita selanjutnya adalah melihat mana desa yang betul-betul paling tertinggal. Ini tetap ya. Tetap kita simpan. Atau nanti kita buat lagi mana desa yang paling tertinggal. Ini saya kasih tugas Ustadz Abu Hamzah Saengka. Mana desa yang paling tertinggal lagi. Untuk apa? Untuk nanti kita buatkan program. Misalkan di sini, coba lihat di Kampar kiri nanti. Saya lihat desa yang paling banyak tertinggal di sini itu Kampar kiri. Khususnya Kampar kiri Hulu. Kampar kiri Hulu desa yang paling banyak tertinggal. Disebutkan Poto Lama, Ludai, Pangkalan Kapas, Kebun Tinggi, Batu Sasak, Tanjung Karang, Gajah Bertalut, Pangkalan Serai, Danau Sentul, Deras Tajak, Terusan, Sungai Santi, Tanjung Permai, Dua Sepakat, Subayan Jaya, Bukit Betung, Lubuk Bigau, Muara Bio, Menturi, Bangsari, itu desa di sana. Jadi Menturi ini ada lain nih, Kampar Kiri Hilir nih, sampai Muara Bio ya. Jadi ini betul juga ya. Pilihan yang paling sulit lagi nanti. Dan dicari di YouTube. Caranya begini. Jadi berikan referensi buat di grup Bina Kampung Madani. Ya. Desa ini kondisinya. Ini kondisinya. Jadi itu bakal ada musik-musik nih. Itu yang nggak usah dibunyikan suaranya. Ini pekerjaan tentang ini. Jadi kita buatkan program ini. Mana saja desa yang kita ini. Dan untuk antum ketahui, saya malam kemarin atau tadi malam ya, malam kemarin itu dihubungi oleh seseorang, dia siap bersedia menggaji seorang dai 3 juta tinggal di pedalaman. Antum bayangkan itu. Iya kan? Tinggal di pedalaman.
Lumayan kan? Jadi, tapi seperti apa program detailnya belum saya komunikasi lebih lanjut. Nah, artinya orang banyak tergiur untuk program dakwah kampung ini. Makanya untuk mendidik orang untuk bisa berdakwah di pelosok itu didikannya juga harus khusus, tidak bisa sembarangan. Yang siap bermental baja ya tidak sembarangan. Baik. Nanti tahu kita anggaran dananya. Ya. Di desa mana, misalkan di desa Ludai, kita harus letakkan 1 orang guru. Oh, itu kita buat anggaran dananya. Kita cari nanti donatur tetap ya Bina Kampung Madani ya menebar dakwah ke pelosok negeri. Nah, itu ya. Ya betul. Pengantar daurah tafsir muqaddimah. Sebenarnya yang saya inginkan itu daftar isinya, saya lupa kan. Daftar isinya. Ya biar aja dulu. Pengantar daurah tafsir. Ya. Oke. Pengantarnya. Kemudian definisi Al-Quran. Secara bahasa, secara istilah. Betul. Kemudian alhamdulillah ini. Pengantar daurah tafsir. Ini buat judulnya. Nanti semua buku ini dibuat judulnya nanti daurah untuk level 1 itu daurah Al-Quran. Daurah Al-Quran level 1. Atau tidak apa-apa daurah tafsir saja. Daurah tafsir level 1. Daurah tafsir level 1 itu meliputi nanti belajar tajwid, ya, belajar tajwid atau tartil, jadi ini level 1 ya. Dan di level 1 ini nanti juga diajari tartil tadi, tajwid, di target bisa baca. Ya. Kemudian level 2 itu di level 2 nanti akan belajar usul tafsir. Jadi muqaddimah di level kedua ini penting juga dicatat ya, ditandai ya. Muqaddimah di level keduanya atau level selanjutnya nanti ya, itu berikan muqaddimah usul tafsir. Usul tafsir. Nanti ada minimal 20-an usul tafsir nanti. Nah, minimal usul tafsir. Nah, kemudian belum qawaid tafsir nanti lagi. Baik. Di sini nama dan sifat Al-Qur'an. Perbedaan Al-Quran dan hadis Nabawi ketiganya. Pengertian wahyu, cara turunnya wahyu dalam kurung Al-Quran. Bahkan cara turunnya wahyu dalam kurung Al-Quran. Fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kandungan Al-Quran. Jumlah juz, surat dan ayat dalam Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, cabang-cabang ilmu Al-Quran. Ini diterjemahkan ya. Ini diterjemahkan nanti. Cara menerjemahkannya dibuat di sampingnya atau di bawahnya yang latinnya nanti. InsyaAllah tidak sekarang. Tidak sekarang ya. Ada ilmu tafsir, definisi ilmu tafsir, tujuan pelajari ilmu tafsir, perbedaan antara tadabbur dan tafsir. 14 keutamaan pelajari ilmu tafsir. Macam-macam dan derajat ilmu tafsir.
Kemudian 16 ilmu yang harus dikuasai oleh ahli tafsir. 17 kitab-kitab tafsir. Ini yang belum ada. Ini di kitab tafsir nih, coba tolong ditandai. Nanti kita susun. Ahli tafsir. Ya, mengenal para pakar-pakar tafsir. Nanti dibuat tobakohnya nanti. Di kalangan salaf. Yani, atau nanti kita buat susunan berbeda. Kitab tafsir. Dari zaman ke zaman, bisa juga. Seperti akidah, ya. Atau tafsir di kalangan para sahabat. Nanti bisa dibuat 3 atau ya 3 setidaknya atau 4. 1 kitab tafsir dari masa ke masa. Kemudian kitab tafsir berdasarkan tema. Dan berdasarkan metode tafsirnya. Misalkan metode tafsir Quran dengan Quran, ini kitabnya. Metode tafsir Quran dengan hadis, ini kitabnya. Metode tafsir Quran dengan perkataan sahabat, ini kitabnya. Nah, kita susun di sini. Buat juga satu catatan, kitab tafsir yang banyak penyimpangannya. Kitab tafsir yang banyak penyimpangannya dari sisi akidah dan manhaj. Kemudian adab-adab ahli tafsir. Keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian ada adab para pelajar Al-Quran. Hal-hal yang menghalangi seorang dari memahami Al-Quran. Bahaya menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Ini riwayat ini cari yang sahih nanti. Cuma ada catatan para ulama tentang riwayat yang di sini. Barakallahu fikum. Nanti insyaallah kita buatkan daurah yang khusus lagi untuk hal ini. Walaupun juga kita kejar nanti dulu daurah yang lain. Tapi insyaallah ini dah bagus, dah lumayan bagus. Silakan. Enggak usah saya. Alhamdulillah. Kemudian tolong kirimkan yang kedua saja, yang sudah ada. Kedua apa lagi? Apa? Isti'adzah belum ya? Isti'adzah belum. Isti'adzah itu cuma sedikit. Ada ide untuk mengedit isti'adzah itu? Apakah butuh catatan anak-anak itu bagaimana? Catatannya sudah. Ngeditnya saja belum. Barakallahu fikum. Baik. Al-Fatihah sudah selesai. Nah, coba kirimkan PDF-nya. Yang tadi juga kirimkan PDF-nya. Dikirimkan ke anak-anak akhwat. Ini contohnya. Yang tadi buat saja nanti. Dan untuk menulis itu, dicontoh gaya penulisan saja nanti. Ya, akhwat nanti contoh gaya penulisan yang dibuat oleh Ustaz Jafar nanti. Ini tugas engkau nih, silakan dicek. Ya, untuk ngasih nomornya tugas Ustaz Jafar dan untuk yang ini engkau ya. Karena saya engkau ini spesial dari kampung. Pelosok. Ikhwati fillah. Kamu di situ kirim tak? Kamu kirim. Kemana kirim?
Bawa ini. Ini yang belum punya handphone nanti biar ditengok aja. Untuk anak akhwat itu yang di belakang. Ya. Ditengok kawannya itu untuk dia tahu catatan. Kemarin ada yang dari yang baru datang itu dari Medan kemarin, coba lihat catatannya. Kirim ya. Nanti untuk daurah tafsir ini lagi. Dalam perjalanan itu kan ada program saya namanya bingkisan. Bisa ngaji kitab santai. Ya. Atau kita buat model lain nanti lagi. Ngaji tafsir santai. Cari singkatannya nanti. Ya. Misalkan buat judulnya nanti Ngefan. Tak pasti ya. Barakallahu fiikum ya. Ya artinya dalam perjalanan itu bermanfaat. Itu kan di antara cita-cita saya sejak lama. Jadi dalam perjalanan itu kan mubazir gitu. Habis 2 jam, 3 jam tidak ada manfaat. Nah, kiri. Ya, lihat. Nah, jadi dengan demikian nanti bisa terus kita bahas mungkin satu pertemuan itu satu kali rekaman itu cuma 1 ayat, 2 ayat, disebutkan fawaidnya. Buat misalkan judul kegiatannya itu apa? Ngaji tafsir di alam. Atau apa gitu ya. Nanti dicari ide lagi. Singkatannya dipaksakan aja. Ada yang buat kajian. Nama judul kajiannya, kegiatannya apa? Kurma langka. Kuliah Ramadan menjelang berbuka. Ya kan. Ya, pemaksaan. Tapi kan bagus juga. Hidup ini asal ngetren kan bagus ya tuh. Asal pede orang itu. Nah, diikuti orang asal jadi pemenang dia. Jadi pede aja dia tuh banyak orang ikuti. Baik. Pak Jafran masih sedang mengirim. yang tidak catatannya belum lengkap ya dilengkapi, nggak apa-apa. Iya. Di sini ada surah Al-Fatihah itu ada 12 halaman yang dicetak anak-anak ini. Dan saya minta untuk yang anak-anak akhwat ini siapa-siapa saja orang-orangnya yang tergabung dalam catatan-catatan itu. Nah, dalam tafsir sudah terkirim.
Pengantar Darut Taksir sudah terkirim di sini. Tafsir Fatihah juga udah. Ini yang akhwat saya kirimkan. Dibagi ya, tafsir ada 2. Kirimkan yang sudah. Nah, kita coba lihat yang Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini nama dan sebab penamaan surah. Fatihatul Kitab dipanjangkan ditambah huruf A-nya satu lagi. Di sini cuma ada 5 halaman. Di Al-Fatihah belum selesai ya? Belum selesai. Oh ya, nggak apa-apa. Baik. Ini yang dicatat oleh anak-anak ini, dan dikirim nggak yang Fatihah? Yang Al-Fatihah udah dikirim nggak sih? Oh iya, Al-Fatihah cuma sedikit. Ya. Itu masuk dalam Al-Baqarah rupanya. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Sekarang kalau lihat catatan-catatan antum, maka itu artinya untuk catatan itu dilengkapi terus dulu. Lengkapi terus dahulu, dan sekarang coba kita catatan di otak antum sendiri lagi. Suratul Fatihah tergambar hendaknya di otak antum poin-poin apa saja, temanya apa saja. Ya. Ya nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Melengkapi apa, diedit yang lainnya juga. Jangan sebutkan ke Ustadz nanti, beritahu Ustadz siapa-siapa saja orang. Siapa-siapa saja orangnya yang mencatat itu, yang ahwat itu. Karena ini panjang lagi. Jadi dia jadi sebuah buku itu panjang. Itu baru mencatat apa yang saya sampaikan. Belum lagi referensinya, ini di sini, ini di sini. Baik. Nah, sekarang suratul Baqarah. Suratul Baqarah itu ada beberapa bagian. Sebutkan ke saya. Yang kalian catat itu suratul Baqarah itu ada berapa bagian? Sedikit lagi waktu kita merajaah. Suratul Baqarah ada berapa bagian? Silakan. Bagian yang ada dalam suratul Baqarah ada berapa? Ada 3. Enggak, sekarang bukan di catatan antum, di catatan otak antum. Di otak antum. Surah Al-Baqarah itu ada berapa bagian? Yang pertama? Ini bagus ini. Betul 4. Yang pertama? Mana dia catatannya? Tengoklah lagi catatannya. Pertama ayat 1 sampai 39. Dah.
Ini buat di apanya saja, friend? Daftar isinya. Ayat 1 sampai 39. Ya. Dalam suratul Baqarah itu ayat 1 sampai 39. Yang kedua, untuk Al-Baqarah ini adalah ayat yang ke-40 sampai berapa? 141. Untuk yang pertama tadi, itu nama bagiannya apa? Perubahan kepemimpinan. Atau apa bahasa lainnya perubahan kepemimpinan itu? Ya, adalah perubahan kepemimpinan. Ya, atau pembahasan tentang khalifah. Itu aja dulu. Kemudian yang kedua, itu pembahasannya tentang, coba baca. Seruan kepada Bani Israel. Dia dua ini. Yang keduanya, surah apa lagi? Oh ya, yang pertama seruan kepada Bani Israel. Yang kedua, ketidaklayakan Bani Israel menjadi khalifah di muka bumi. Jadi yang pertama itu jangan buat perubahan saja kan, tapi ganti saja kekhalifahan dalam kurung kepemimpinan. Itu bagian yang pertama. Yang keduanya adalah seruan kepada Bani Israel untuk beriman kepada syariat Islam. Yang kedua dari poin 2 nih. Ketidaklayakannya Bani Israel menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, ayat 142 sampai dengan ayat 283. Ini apa bunyi paragrafnya? Syariat Islam yang dapat itu dia. Syariat Islam yang dapat merealisasikan Nabi Adam dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian yang keempat, 284 sampai dengan 286. Itu apa bunyinya? Belum lagi dibuat? Belum kamu buat lagi? Itu yang harus dilengkapi itu. Judulnya belum. Tapi ini nanti boleh jadi saya rubah lagi saja, kan? Saya lihat lagi, saya tengok lagi nanti bagian-bagiannya ini. Karena dalam tafsir Al-Mawdu'i ini itu dibagi lebih banyak lagi. Dalam tafsir Al-Mawdu'i yang 19 jilid, yang 9 jilid di rumah ini, itu dibagi lagi. Lebih banyak lagi bagiannya. InsyaAllah. Nanti kita cocokkan nanti. InsyaAllah. Jadi yang jelas sekarang, bagian yang terakhir ini, mengikuti syariat Islam yang berfungsi sebagai kamil dan mengikuti syariat Islamnya Nabi yang terakhir itu. Mengikuti syariat Nabi yang terakhir dalam kurung Nabi Muhammad SAW itu aja. Mengikuti syariat Islam mengikuti syariat Nabi yang terakhir Muhammad SAW itu aja.
Itu tema yang bagian keempat, mengikuti syariat Nabi yang terakhir dalam kurung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kita lihat tafsir Al-Mawdu'i ini. Kalau mengikuti tafsir Al-Mawdu'i yang ditulis oleh beberapa ulama ini dan di bawah pengawasan Syekh Mustafa Muslim ini, itu bagian yang pertama ini perlu catat. Catat dulu, nanti kita lihat. Bagian 1 sampai 39. Bagian 1 sampai 39. Kemudian bagian keduanya 40 sampai 48. Tulis dulu ini 40 sampai 48. Kemudian bagian ketiganya adalah 49 sampai 74. Hai 74. Itu sudah bagian yang ke-3. Keempatnya lagi. Ntar dulu saya sebut dulu. Bagian 1 tadi itu nama paragrafnya dibuatnya, nama judulnya kekhalifahan manusia, atau buat aja kekhalifahan Bani Adam. Kekhalifahan Bani Adam. Ya. Bagian yang kedua tadi dia dengan judul, kamu nyatatnya. Nah. Bani Israel atau pencabutan atau Bani Israel dari kepemimpinan dan kekhilafahan. Apa bahasa lainnya kata pencabutan itu? Ya itulah. Saya juga tidak menerjemahkan secara letterlek. Nah, itu ayat 40 sampai 48. Kemudian di ayat 49 sampai 74-nya oh tidak, ini itu kondisi Bani Israel bersama Nabi Musa. Kondisi Bani Israel bersama Musa. Nah, ini bisa yang pakai laptop mudah ngeditnya ini. Jadi yang pertama tadi, yang kedua tadi, 41 sampai jadi di dalam tafsir Al-Mawdu'i ini ternyata begini. Yang 1 sampai 39 itu dibuatnya sebagai muqaddimah. Sebagai muqaddimah. Saya merasakan apa yang ditulis yang ada dalam tafsir Al-Mawdu'i ini agak lengkap. Agak lengkap. Yang pertama muqaddimah ya, muqaddimah. 1 sampai 39 itu muqaddimah, dibuatnya namanya muqaddimah. Muqaddimah ini isinya pertama
petunjuk Al-Quran. Yang kedua, kekhalifahan manusia. Saya ulangi lagi. Muqaddimah. Kemudian bagian yang keduanya itu lebih panjang. Yang 49 sampai 40 sampai 48 tadi Muqaddimah dah selesai. Kemudian ayat 40 sampai dan seterusnya nanti belum saya lihat lagi. Kita bacakan dulu satu-satu ini. Ini dibuatnya saja, Pak. Bani Israel dan penanggal apa tadi? Pencabutan mereka dari kepemimpinan dan kekhilafahan. Ini di dalam tafsir ini dibuat 4 bagian. 4. Jadi bagian yang pertama, ntar saya urutkan lagi. Bagian yang pertama 1 sampai 139 itu muqaddimah. Ini bagian 1. Bagian 1 lagi. Ya 1 muqaddimah tadi. Ini bagian 1. Kita nyebutnya kemarin bagian 1, bagian 2. Dan di sini itu muqaddimahnya itu. 1 sampai 39 itu. Kemudian yang bagian satunya di ini terbagi pula kepada 4 bagian. Atau 4 cabang. Atau 4 pembahasan. Bantu saya menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Mana yang bagian, mana yang tema. Berarti tema pertama, itu? Bagian pertama, muqaddimah. Terus, 1 sampai 39 muqaddimah. Bagian ke pertama, di sini disebutkannya, itu ada 4 tema. Itu kayaknya bahasa yang pas. Tema yang pertama, ayat 40 sampai 48. 40 sampai 48. Bagian pertama setelah muqaddimah itu ada 4 bagian tema. Bentar. Saya ulangi lagi. Bagian dan tema ini mengacaukan bahasa saya. Jazakallah khairan. Dari tadi saya mencari kata pembahasan itu. Pembahasan selanjutnya itu adalah pembahasan tentang Bani Israel dan pencabutan kepemimpinan dan kekhilafahan mereka. Jadi pembahasan ini ada 4 bagian. Bagian satunya ayat 40 sampai 48. Alhamdulillah kelahiran. Pembahasan ini bahasa ini memang. Bagian satunya dari pembahasan yang ini, pembahasan Bani Israel dan pelucutan atau pencabutan kekuasaan kepemimpinan itu. Yang pertamanya 40 sampai 48 itu muqaddimah lagi. Peringatan dan celaan. Peringatan dan celaan. Peringatan dan celaan. Kalau saya lihat kita lebih indah untuk mengikuti tafsir Al-Mawdu'i yang ini. Tapi kalau kita selesaikan ini berat, situ maka saya ambil referensi lain. Tapi karena ini adalah untuk murajaah saja ya kita sampaikan. Berikutnya kan ada 4 bagian tadi pembahasan ini.
Pembahasan pertamanya berarti ayat strik berikutnya 49 sampai 74. 49 sampai 74. Itu bunyi apa ini? Bagian ini kondisi Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Kondisi Bani Israel bersama Musa alaihissalam. Kemudian bagian kedua dari pembahasan ini, muqaddimahnya dibuatnya. Pakai muqaddimah. Di sini ada istilah muqaddimahnya. Enggak. Iya, tapi ini kan dari kitab ini ya. Kita bisa saja kita rubah. Maqta' kesaninya, bagian keduanya itu mawaqiful Yahud al-mu'asiri lil Nabi, sikap orang Yahudi di zaman Nabi terhadap beliau. Sikap orang Yahudi zaman Nabi terhadap beliau. Itu ayat yang ke-75 sampai 123. Kemudian bagian yang ketiga dari pembahasan yang pertama disebutnya. Dari pembahasan pelucutan kepemimpinan ini. Hah? Nah. Saya tulislah nanti. Saya yang harus tulisnya nanti. Udah saja sudah nampak kan? Nah. Yang ketiga itu dakwah Ibrahim dan berlepas dirinya beliau dari Yahudi dan Nasara. Nah, ini ayat dari 124 sampai 141. 124 sampai 141. Kemudian maqta' atau bagian yang keempat dari pembahasan ini itu perpindahan kiblat dan kepemimpinan agama ini kepada umat Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin. Itu sampai 162. Berarti sudah selesai 4 bagian dari pembahasan yang pertama. Kan muqaddimah pembahasan pertama. Maka pembahasan yang pertama itu ada dari ayat yang ke 40 sampai 162. Sajifah? Pembahasan pertama muqaddimah 1 sampai 139. Pembahasan pertama dari ayat 40 sampai 162. Apa tadi pelucutan kepemimpinan, bukan pelucutan. Pencabutan ya saya pencabutan kepemimpinan dan kekhilafan Bani Israel. Ada 4 bagian. Dah nampak? Sajifah? Kalaupun kalian tak paham soal jasa Jafar paham jadi tidak apa-apa asal dicatatnya. Baik. Pembahasan yang kedua. Bahasa Arabnya mihwar. Itu terdiri dari beberapa ayat lagi nanti. Penguat
Ini apa? Istiqaq umat Islam, penguat umat Islam untuk kelayakannya dalam menjadi khalifah dan memimpin. Apa? Bukan. Penguatnya. Spiritnya. Apa itu bahasa Indonesia? Ada judul buku Muqawimat Syakhsiyah Islamiyah. Bekal. Bekal kepemimpinan umat Islam. Sajalah. Ini 163 sampai 177. Ini di sini ada lagi dibuat muqaddimahnya atau pengantarnya. Itu 163 sampai 177. Pembahasan yang kedua ini itu muqaddimahnya atau pengantarnya, madkhalnya itu 163 sampai 177. Bunyinya pengantar rincian syariat Islam, pengantar rincian syariat Islam. Sampai 177. Kemudian di dalam pembahasan yang kedua ini ada maqta' awal, yaitu bagian yang pertama. Berapa bagian nanti tunggu. Bagian pertamanya ini rincian sebagian perkara-perkara yang kebaikan. Rincian sebagian perkara-perkara kebaikan. Itu di ayat yang ke-178 sampai ayat 203. Bagian yang kedua dari ini itu ayat 204 sampai 220 nanti. Ayat 204 sampai 220. Ini bunyi pembahasannya adalah model-model manusia atau bukan model manusia, apa sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan. Ya.
dan nasihat-nasihat ilahiyah. Nasihat-nasihat ilahiyah. Pokoknya kalian segi bahasa nih bantu betul saya. Kadang nggak hadir dia. Kemudian bagian yang ketiga dari pembahasan ini adalah rincian hukum keluarga. Rincian hukum keluarga. Jadi dari awal kemarin rencana memang ini mau saya sampaikan. Cuman saya khawatir nggak terkejar. Namun melihat keadaan dan nampak kita beberapa hari ini dan nampak pula saya caranya nanti. Ini aja yang kita lanjutkan. Ya, kita ambil dari tafsir al-Mawdu'i ini nanti dan kita terangkan secara umum aja nanti. Ambil poin-poin kata-kata kunci penting nanti, insyaallah. Baik. Ini bagian yang ketiga, ini rincian hukum-hukum keluarga dari ayat 221 sampai 242. Rincian yang maqta' yang keempat, bagian yang keempat itu kisah-kisah. Berkaitan dengan mematikan dan menghidupkan. Menghidupkan dan mematikan. Nah, itu sampai ayat 260. Lalu di 261-nya ini bagian yang keempat. Yang kelima apa? Infak dan adab-adabnya. Serta orang yang berhak mendapatkannya. Ini sampai nanti ke ayat 274 dia. Dari 261 sampai 274. Kemudian dari 274 dari 275-nya sampai 283 itu menjaga harta, bunyi bagiannya menjaga harta dari yang haram dan menyia-nyiakannya. Menjaga harta dari yang haram dan menyia-nyiakannya. Sampai 283. Lalu dari 284 sampai 286 itu kan bagian yang terakhirnya. Itu namanya khatimatus surah, penutup surat. Kalau yang pertama tadi kan muqaddimahnya, pengantarnya. Ini adalah doa dan ijabah. Doa dan pengabulan doa. Jadi setelah beberapa hari kita lihat, saya melihat ada baiknya kita menjadikan referensi yang paling utama adalah kitab tafsir al-Mawdu'i. Ini ada 9 jilid di rumah. Kita ambil nanti. Yang banyak fawaid disebutkan di dalam. Di samping referensi-referensi yang lainnya insyaallah ta'ala. Dan ini, kalau ini kita bahas, insyaallah sehari bisa 2 juz kita. Ya. Sudah selesai Al-Baqarah. Kalau sebutan judulnya ada selesai Al-Baqarah. Nanti fawaid-fawaidnya. Ada fawaid di sini yang perlu diperhatikan atau kata-kata kuncinya. Dah. Nanti insyaallah ba'da asar kita murajaah soal Al-Imran lagi. Al-Imran dan seterusnya nanti. Adapun paragraf-paragrafnya
itu bisa kita mengikuti paragraf yang ada di ini. Atau yang sudah saya tulis itu juga, yang sudah saya sampaikan itu juga tidak mengapa. Paragraf-paragrafnya. Baik. Bisa dikirimkan yang tadi saja kan ya? Yang saya sampaikan ini. Yang saya sampaikan yang barusan ini dikirimkan. Cukup sekian dahulu, nanti pada asar kita lanjutkan. Masih kita murajaah nanti insyaallah. Dan penambahan-penambahan yang seperti ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.